as we have come here for 51 Rajyastariya Bal Vaidyanik Vidyan Pradarshan 2024. So let us move inside आता and we can see here the title is given Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Vidyan Nagari. या बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनातून आपण काय शिकणार आहोत हे पाहूया. सो लेट अस मूव्ह इनसाइड. And my project name is how prevention from train accident in 3 different ways. You know that so many accidents happen every day. So I had made these 3 preventions and to understand you how we can prevent accidents. So first is railway station. For the railway station so many accidents happen because people don't know that train is coming or not. They go on tracks and on that time if train comes then definitely accident will happen. So I had made a wall that stops people from going on track and when train is about 1 or 2 kilometers away from the railway station. The TV which is present on the railway station will indicate that train is coming. You can see it is indicating that train is coming. After this, when train comes exactly in front of the railway station, bridge will turn and get converted into a platform so that people can go from station to the train easily. After this, when all the people had seat in the train, the TV will again indicate that train is going. After this, the platform will again get converted into a wall. All the people stop going in train and after this train can go. Now second is on railway crossing. On railway crossing so many accidents happens because people don't know that train is coming or not. When they are going on tracks on that time gates may get closed and due to train accident happens. So I had made signals on both the sides that tells the people how far is the train away from the crossing. When train is about 3 or 4 kilometers away from the crossing, the signal will indicate yellow light. You can see it is indicating yellow light. And when train is about 1 or 2 kilometers away from the crossing, it will indicate red light. After this, gate automatically gets closed. And the signal will again indicate green light. After this, all the gates automatically opens and people again start going into. Now on third prevention is that if 2 trains came on a single track, then very big accident may happen, which is already happened in Odisha. So in both the trains that detect each other from 5 kilometers and after detecting they started applying brakes. After some time the automatically brakes will applied when both the trains stop on a single track. A message will be forwarded to the control room that it's an emergency, please go and save the people. In these 3 ways we can prevent accidents and save people's life. The topic of our project is about electricity generator and conversion of electricity. Here the mechanical energy or muscular energy is converted into mechanical energy due to the rotation or the circulation motion of this, which is converted into electrical energy due to the generator of or the DC generator, which is known to be frictional between the pulley and the generator. While rotating the wheel or the pedal of the cycle, the kinetic energy is produced and the pulley and the electrical generator in between that friction is produced. So because of that, electricity is passed to every electrical appliances which are being shown. The output of our generator is electrical to mechanical. The electrical energy is converted into light energy. The electrical energy is converted into sound energy. This is a voltmeter.
From this we can understand the voltage of the DC generator. So it is up to 10 but the output of our generator is up to 18 volts. सार्थक संजय चाकणे हा प्रोजेक्ट बनवलेला आहे तो रेल्वे स्टेशन बेस्ड प्रोजेक्ट आहे. तर बघा आपल्या रेल्वे स्टेशनवर एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी आपल्याला मोठे मोठे एअर ब्रिज असतात. ते एअर ब्रिजवर काय होतं, जे वृद्ध व्यक्ती असतात, अपंग व्यक्ती असतात, ते जाऊ नाही शकत. म्हणजे वृद्ध व्यक्तींना जाण्यासाठी त्रास होतो आणि अपंग व्यक्ती त्याच्यावर व्हीलचेअर घेऊन आले असतात. पुढे काय होणार, लिफ्टची आधी जास्त कॉस्ट असते, लिफ्टला लागणार इलेक्ट्रिसिटीची कॉस्ट वाढणार, लिफ्टला लागणार मेंटेनन्स, ब्रिजचा मेंटेनन्स, याची सगळ्याची कॉस्ट वाढत जाणार. त्यामुळे मी काय केलेलं आहे, डायरेक्ट प्लॅटफॉर्म कनेक्ट करणारा हा ब्रिज बनवलेला आहे. तो रेल्वे आल्यानंतर ऑटोमॅटिक मागं जाणार आणि रेल्वे गेल्यानंतर ऑटोमॅटिक पुढं बघा. आता प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस रेल्वे येईल त्यावेळेस आधी ऑटोमॅटिक बजर वाजेल, म्हणजेच लोकांना अलर्ट करण्यासाठी बजर वाजेल. त्यानंतर अजून पुढं गेलं का ऑटोमॅटिक ब्रिज मागं जायला चालू होणार आणि रेल्वे गेली की रेल्वेचं थांबून झालं, रेल्वे गेल्यानंतर ऑटोमॅटिक परत ब्रिज पुढे येणार. I, Rajnandini Bedbury and Ashok Rai, sir, from Christ International School, Taluka, Ahmedpur and District Latur, are here to represent the model of geothermal power plant. As here, we're demonstrating the half hemisphere model of the plant. So it is also the type of the renewable source of energy, and with the help of the geothermal power plant, we can generate electricity at free of cost. So let us firstly understand the mechanism. Okay, so firstly I would like to explore you to our models partly, and then we will be moving ahead with the mechanism. Out from the outlet pipe. As the first came out from the outlet pipe, this is our steam turbine, and it will strike the base of the steam turbine. At the back of it, we have the winding up generator, and that generator basically will be converting this steam into the form of electricity. Thank you. नमस्कार, मी पांडुरंग काकतकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ अध्यक्ष. आज सर्वांना आम्हाला आनंद होतोय की जवळजवळ 50 वर्षानंतर 51वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आमच्या जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी या शहरामध्ये होत आहे. या सर्व नियोजनामध्ये विज्ञान मंडळाच्या माझ्या सर्व टीमने झोकून दिलेला आहे. गडचिरोली, भंडारा, नागपूरपासून ते आपण धुळे, नंदुरबार, मुंबई यापासून सगळ्या भागातले इथे विद्यार्थी आलेले आहेत. गेली 2 दिवस त्यांची दर्जेदार सुविधा केलेली आहे आणि पुढील 5 दिवसात सुद्धा अशाच पद्धतीची दर्जेदार सुविधा होईल. आपण इंटरनॅशनल स्वरूपाचं जे सायन्स एक्झिबिशन असतं त्यापेक्षा सुद्धा दर्जा इथे ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या प्रदर्शनासाठी हा जो सगळा माहोल तयार झाला आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांचे मदतीचे हात आहेत. त्याच्यामध्ये विशेष करून आमचे मार्गदर्शक या राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन, त्याचबरोबर हे सगळं काय सहकार्य आणि त्यांचं आपल्याला आशीर्वाद मिळाला आहे म्हणून हे सगळं शक्य होतं आहे. आजही खरं तर शिक्षण मंत्री महोदयांनी आम्हाला शब्द दिला या जिल्ह्यामध्ये एक दर्जेदार पद्धतीचं शिक्षण देणारं, विज्ञान शिक्षण देणारं विज्ञान केंद्र, सायन्स सेंटर उभारण्याची त्यांची मनोकामना जी आहे ती पूर्ण आम्हाला होईल असं वाटतंय. माझं प्रोजेक्ट आहे अँटी स्लीप अलार्म गॉगल्स. मी आलो आहे हिंगोलीहून. माझी शाळेचं नाव आहे अनुसया विद्या मंदिर आणि आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे अँटी स्लीप अलार्म गॉगल्स. आपण पाहतो की भारतात दरवर्षी 1.5 लाखपेक्षा जास्त ॲक्सिडेंट होतात, ते बी फक्त ड्रायव्हरच्या झोपण्यामुळे. आणि हे सर्वात जास्त ॲक्सिडेंट होतात समृद्धी महामार्गावर. त्याचं आम्ही एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तर आपण पाहू शकता हे आमचं अँटी स्लीप अलार्म गॉगल्स आहे. याच्यात आपण पाहू शकता आयब्लिंग सेन्सर आहे, रिले किट आहे, ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर आहे, आर्डिनो नॅनो चिप आहे. तर हे घालून जर ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करत असेल तर त्याला झोप लागली तर आपण पाहू शकता ते आम्ही बजर फिट केलेला आहे. तो वाजायला लागेल जोर आणि तिच्या कानापाशी, जेणेकरून तिची झोप मोडेल. आणि जर काही कारण असतं तिची झोप मोड झाली नाही तर कारचा जो ॲक्सेलरेशन असतो तो कट ऑफ होईल. माझं नाव चेतन डोंगरे आहे. आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे हायब्रिड क्लोथिंग. तर हे आमचं जॅकेट आहे, हिटिंग आणि कुलिंग जॅकेट आहे. आणि हा युनिट जो आम्ही बनवला आहे ह्याला मी तुम्हाला फोल्ड करून दाखवतो. हा सेम युनिट आम्ही आमच्या जॅकेटमध्ये पण यूज केला आहे. जॅकेटमध्ये असे 2 युनिट आहेत. जॅकेटमध्ये 3 युनिट आहेत, पुढे 2 आहेत आणि पाठीमागे 1 युनिट आहे. मी तुम्हाला फोल्ड करून दाखवतो. याची मिनिमम रेंज -16°C आहे आणि ग्लव्स पण बनवली आहे. त्याची पण मॅक्झिमम रेंज 100°C आहे. आणि जॅकेटमध्ये आम्ही इथे टेम्परेचर कंट्रोलर दिला आहे ज्याच्यामध्ये आपण टेम्परेचर सेट करू शकतो. आणि हा स्विच आहे हॉट कोल्डसाठी. इथे आपल्याला फोन चार्जिंग करायला पण पोर्ट दिला आहे. याच्यावरून आपण फास्ट चार्जिंग 36 वॉट होऊ शकते. स्पेशली आम्ही आर्मीसाठी डिझाईन केलं आहे कारण त्यांना एक्स्ट्रीम कोल्ड आणि एक्स्ट्रीम हॉट क्लायमेटमध्ये राहावं लागतं. माझ्या मॉडेलचं नाव आहे स्मार्ट हेल्मेट. सरकारने जरी हेल्मेट हे कंपल्सरी केलेले असेल तरी बाईक ड्रायव्हर न हेल्मेट घालता घराबाहेर जातात तर त्यांचा ॲक्सिडेंट झाल्यास त्यांचा मृत्यू होतो. तर तुम्ही पाहू शकता इथं मी केली स्विच आपली ऑन केली आहे. आता आपण स्टार्टर दाबतो पण आपली गाडी स्टार्ट होत नाही. ती का नाही होत आहे? आपण हेल्मेट घातला नाही म्हणून. जेव्हा आपण हेल्मेट घालणार
तर इथे रेड कलरची लाईट दिसणार म्हणजे तुम्ही सिग्नल लाईट म्हणू शकता. तेव्हा आपण गाडी स्टार्ट करू शकतो आणि जर गाडी स्टार्ट असताना जर आपण हेल्मेट काढला तर आपली गाडी बंद होणार. या प्रकारे असं वर्क करतं. धन्यवाद. हा माझा मित्र तेजस चव्हाण. आम्ही यशवंतराव बोलतो इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी विद्यार्थी. आम्ही मशीन बनवलेली इलेक्ट्रिक मशीन. ही मशीन जे वायरमॅन जे असतात त्यांचा कॅपॅसिटी आहे एका वेळी 200 किलो उचलू शकते. आणि ही मशीन जी आहे कंट्रोल लॅबमध्ये वापरू शकतो. म्हणजे आपल्याला सिमेंट उचलायचं असेल त्या कामाला आपण वापरू शकतो. सर 10 बाय 4 ची बनवावी. अर्थात 10 फूट लांब 10 फूट रुंद व 4 फूट असेल. तर आता शेतकऱ्यांनी जर कायमस्वरूपी बनवायचे असेल तर भिंतीचा वापर करावा. जर त्याला 8 किंवा 10 महिने बनवायचे असेल तर प्लास्टरचा वापर करावा. सर आम्ही फक्त बनवण्यासाठी 2 फुटाचं बनवलं. शेतकऱ्याला बनवायचं असेल तर 4 फुटाचं बनवू शकतो. सर 10 बाय 4 मध्ये 5 टन टाका टाकू शकतो. व हा फॅन कमी खर्च होतो. शेतकऱ्यासाठी फायदेशीर ठरतो. शेतकऱ्यांनी ह्यामध्ये कांदा टाकावा. कांदा टाकला आणि तेव्हा शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही. व मार्केट ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कांदा टाकला तेव्हा भाव मिळेल 20 किंवा 30 रुपये. तेव्हा हा कांदा विकू शकतो शेतकरी. तर आता आमचे महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांकडून आधुनिक कांदा करतो. यासाठी आम्ही आधुनिक कांदा करतो. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात कांद्यामुळे अश्रू येणार नाही. त्यामुळे आम्ही ही कांदा बनवली आहे. आम्ही महाराष्ट्र शासनाला एवढीच आवाहन करतो की तुम्ही जी महिन्याला किंवा 2 महिन्याला अनुदान देतात त्याऐवजी ही आधुनिक कांदा दिली तर शेतकऱ्यासाठी चांगली ठरेल. चांगली होईल. आम्ही ते सौर ऊर्जेचा देखील वापर केला आहे. सौर ऊर्जा कारण पावसात लाईट गेले तर सेन्सर बनवून धोका वाढू शकतो. त्या आम्ही हे केलं आहे. तसंच जर पाणी भरलं तर BMCची लोक ट्रान्सपोर्ट मोटर घेऊन पाणी काढण्यासाठी मग ते त्यांना लेट होऊ शकतो. मग आम्ही अंडरग्राऊंड एक मोटर बसवली जिथून पाणी घेते प्युरिफाय करते आणि ज्या ठिकाणी पाणी नाही अशा ठिकाणी पाठवून देतो. ते पाणी आपण स्वच्छतेसाठी किंवा साफसफाईसाठी देखील वापरू शकतो. या प्रकल्पामध्ये आम्ही वॉटर सेन्सर वापरला आहे जो या ऑर्डिनोला कनेक्ट आहे. तर ऑर्डिनो म्हणजे काय? ऑर्डिनो आपल्या मेंदूप्रमाणे काम करतो. तो ज्यात आपल्या मेंदू जसे आपल्या अवयवांना कंट्रोल करतो तसं हा सेन्सरला कंट्रोल करतो. पहिल्या मॅन्युअलमध्ये आम्ही दाखवलं आहे तर मॅन्युअलमध्ये आम्ही वॉटर सेन्सर दाखवलं आहे. वॉटर सेन्सरला इथे ज्या रेषा असतात त्याला डिस्टन्स म्हणतात. जसाला पाणी टच करतो तो बजर वाजवतो आणि इथे आपल्या कम्प्युटरवर डिस्टन्स दाखवतो. तसं काही वेळेस मॅन्युअलची दाखले चोरी जातात म्हणून आम्ही ते अल्ट्रासोनिक दाखवून करतो. जसं ते अल्ट्रासोनिक सेन्सर बजर वाजून आजूबाजूची LED चालू करून आसपासच्या लोकांना सतर्क करतो. तसं जर आपल्या चोराला पकडतो म्हणून आम्ही ते ESP32 कॅम लावले. ESP32 कॅमला इथून अल्ट्रासोनिक सेन्सर जेव्हा सिग्नल पाठवतो तेव्हा रिसीव्ह करून त्याचा इमेज कॅप्चर करतो आणि त्या चोराला पकडण्यास मदत होते. तसेच जेव्हा पावसाळ्यात लाईट्स खतम होतात तर त्याचं काम करेल. आता समजा पाऊस पडतो आणि ते 100वरून डिस्टन्स चेंज होतं. 100, 200, 300 असा डिस्टन्स वाढत जातो आणि आम्ही जर लेवल सेट केलं त्या लेवलच्या वरचं पाणी घेतलं तर आता बजर वाजतो.